سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد
كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم لك منا كل هم مساء وصباح هب لنا ملكا وشرا واهدنا سبل
باسمك اللهم ندعو في وضوء Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan program pembudayaan Al-Quran dan tazkirah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca selawat tafrijiyah dan juga Asma'ullahul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Al-Imam Tuan Haji Muhammad Saleh bin Sulaiman. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الوفاء القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني البانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang kita muliakan Al-Fadhil Ustaz Haji Iliin Abidin bin Muhammad Saleh Al-Hafiz, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Bahagian, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru yang dirahmati Allah juga. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini dapat kita sekali lagi berada di dalam program pembudayaan Al-Quran dan Tazkirah. Tanpa mau masa lagi, majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Iliin Abidin bin Muhammad Saleh Al-Hafiz untuk memimpin bacaan surah Al-Ma'idah bermula daripada ayat 17. Manakala terjemahannya pula akan disampaikan oleh Encik Syamsul Arifin bin Mustafa. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح قل فمن يملك من الله شيئا إن
أراد أن يهلك المسيح إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ليهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah ialah Al-Masih ibni Maryam. Katakanlah wahai Muhammad, dakwaan itu tidak benar, kerana siapakah yang dapat menahan siksa dari Allah sedikit dua pun kalau ia mahu membinasakan Al-Masih ibni Maryam beserta ibunya dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya. Dan ingatlah, bagi Allah dualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ia menciptakan apa jua yang dikehendakinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه
Kami adalah anak-anak Allah dan yang sangat-sangat disayanginya. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau betul demikian, maka mengapakah ia menyiksa kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Sebenarnya bukanlah sebagaimana yang kamu dakwakan. Bahkan kamu semuanya adalah manusia biasa di antara manusia-manusia lain yang diciptakannya. Ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya, yaitu menurut aturan serta hukum syariatnya. Demikian jugalah ia menyiksa sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, bagi Allah jugalah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, dan kepada Allah jugalah tempat kembali. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan kepada kamu akan syariat Islam ketika terputusnya, yaitu kedatangan rasul-rasul yang diutuskan, supaya kamu tidak berdalih dengan berkata pada hari kiamat, tidak datang kepada kami seorang rasul pun membawa berita gembira dan juga pembawa amaran yang mengingatkan kami. Kerana sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul, pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Dan ingatlah
Mereka, wahai Muhammad, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu ketika ia menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang Nabi, dan ia menjadikan kamu bebas merdeka setelah kamu diperhambakan oleh Fir'aun dan orang-orangnya, dan ia memberikan kepada kamu barang yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari umat-umat yang ada pada masa itu. Ya qawmi dukhulul arda muqaddasatan allati kataballahu lakum. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Nabi Musa berkata lagi, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yaitu Palestin yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya, dan janganlah kamu berbalik mundur ke belakang. Kalau kamu mundur, maka kamu kelak menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Mereka menjawab, wahai Musa, bahawasanya di negeri itu ada kaum yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami tidak akan memasukinya sehingga mereka keluar daripadanya. Kemudian jika mereka keluar daripadanya, maka sesungguhnya kami akan masuk ke negeri itu. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Berkatalah dua lelaki di antara orang-orang yang takut, yaitu menyalahi perintah Tuhan,
lagi yang telah diberi nikmat, yaitu taufik oleh Allah kepada keduanya. Seranglah mereka melalui pintu itu, kerana apabila kamu memasukinya, maka sudah tentu kamulah orang-orang yang menang. Dan kepada Allah jualah hendak kamu berserah setelah kamu bertindak menyerang, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Allahumma amin. Yang berhormat Datuk dan seluruh kepimpinan Majlis Bandaraya Johor Bahru, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat afiat insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Sihat? Dengar suaranya macam belum sarapan. Dah sarapan belum? Wabillahi taufiq. Pertama, kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Hari ini dapat bangun. Nikmat bangun menegakkan tulang belakang setelah beberapa jam tidur itu nikmat sebenarnya. Kalau tak percaya, ziarah hospital, tanya orang yang sedang terlantar. Sudah lama ingin bangun, tapi kita alhamdulillah pagi ini dapat bangun, dapat membersihkan diri, alhamdulillah, beristinja, mandi, bersuci, gosok gigi, bersihkan diri, dan alhamdulillah celip mata kita masih lagi mempunyai sumber penghasilan kehidupan. Alhamdulillah. Lemah-lemah kita, kecil-kecil gaji kita, sikit-sikit makanan kita, kurang-kurang harta kita, kita masih lagi ada peluang untuk mendapat penghasilan dalam kehidupan. Itu alhamdulillah sebenarnya. Jangan dipikir nasib kita yang paling buruk di dunia. Jangan dipikir gitu. Tapi sebenarnya nikmat Allah terlalu banyak untuk kita. Sangat banyak, sangat banyak. Yang kurang pada kita tu bukan harta. Yang kurang pada kita tu bukan wang ringgit. Yang kurang pada kita tu syukur sebenarnya. Semakin kita membesarkan syukur, nanti terasa yang kecil nikmatnya sebenarnya besar. Jadi hari ini alhamdulillah kita dapat hadir di dewan yang tersergam indah ini. Mudah-mudahan insya-Allah yang hadir ni hatinya damai insya-Allah. Hatinya tenang insya-Allah. Walaupun nunggu juga gaji masuk. Apapun keadaan insya-Allah, mudah-mudahan kita baik-baik saja insya-Allah. Yang penting positiflah tiap-tiap hari itu insya-Allah. Syukur ni banyak jalan. Kadang-kadang pada benda yang buruk masih ada peluang untuk syukur. Sebagai contoh, ni contoh saja.
tapi contoh. Ada satu hamba Allah datang, Ustaz, saya ni berat sakit saya. Nama Ji, saya ni kena kencing manis. Memang berat tu, tapi syukur. Syukur macam mana Ustaz kena kencing manis? Ya sekurang-kurangnya boleh kencing. Sekurang-kurangnya masih boleh apa? Boleh kencing. Ada orang tak boleh kencing. Nak kencing tak boleh, walaupun dia kaki. Yang ada di hospital, saya jumpa 2 minggu lepas satu hamba Allah yang sakitnya kena tepuk-tepuk, tak boleh kencing. Bila dia sembuh, dia kata dapat kencing. Ya Allah, puasnya kencing, kata dia. Selama ni tak rasa apa-apa, tiba-tiba air keluar. Dia kata susah nak gambarkan dengan perkataan. Tapi bila dah sihat, dapat kencing, dia kata rupanya dapat kencing tu ya. Jadi kalau kena kencing manis memang berat. Bukan merendahkan orang yang kencing manis, tapi ada ruang untuk bersyukur. Sekurang-kurangnya masih boleh apa? Yang ada darah tinggi, ya sekurang-kurangnya masih apa ada? Kurangnya masih ada dah. Kalau tak percaya, cuba ziarah kubur Mahmudiyah. Cuba tanya orang kat Mahmudiyah, cemburu yang mana? Kita cemburu dengan dia ke dia cemburu dengan kita? Agak-agak yang mana? Dia cemburu ke kita cemburu? Macam pernah tanya aja. Suka-suka hati jawab. Tunggulah jawapan. Ya kalaupun kita tak dengar dia menjawab atau dia tidak menjawab, yang penting dia tu cemburu kita. Sebab kita masih ada peluang untuk memperbaiki taubat. Kita masih ada peluang untuk memperbaiki hidup. Kita ada masih peluang memperbaiki diri. Mereka selesai, hanya tunggu pembalasan saja. Jadi darah tinggi ya sekurang-kurangnya masih ada dah. Ada orang migrain, saya migrain saja sekurang-kurangnya masih ada kepala lah. Kurang-kurangnya masih. Jadi jalan syukur itu bukan merendahkan orang yang sakit, bukan juga menghina, tapi memikir hal-hal yang kebaikan. Baik tuan-tuan, apa tajuk kita dalam pertemuan ringkas pada pagi ini? Yang ingin saya sampaikan satu perkara sebenarnya. Oleh kerana sebelum ini ada yang bertanya kepada saya, ialah ehwal semasa, tapi saya tak nak sentuh tentang tu. Orang tanya tentang Ashabul Kahfi sebagai contoh kan. Saya tak berapa berminat untuk sentuh tentang itu. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan, dalam Quran ini yang kita baca tadi, itu kisah Nabi Musa. Setelah menang dengan Fir'aun, dia ajak Bani Israel untuk masuk ke Palestin, perintah Allah. Tapi Bani Israel ni bila dia susah, dia minta tolong dengan Nabi. Bila dah menang, dia belagak. Jadi bila Nabi Musa kata masuk ke dalam Palestin, perintah Allah, mereka kata inna fiha qauman jabbarin. Dia kata susahlah Musa, dalam Palestin tu ada satu kaum yang sangat gagah perkasa, badannya besar-besar, ketak-ketak, tinggi-tinggi, suka pantai pukul orang. Tak sanggup kita nak menghadapi yang semua jahat-jahat tu. Lalu kata Nabi Musa, fa'alaihi tawakkalu. Kamu bertawakal saja kepada Allah. Ini janji Allah. Dia kata lan nadkhulaha. Kami tak akan masuk hatta yakhruju minha. Sampailah mereka keluar. Fa in yakhruju minha, kalau mereka keluar, fa inna dakhilun. Kami baru akan masuk. Cerita dia panjang, sampai minggu depan nanti sambung budaya Quran. Cuma yang saya nak cerita ni bukan, dalam Quran ni memang ada cerita orang-orang yang soleh. Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim sebagai contoh. Salah satu surah tu nama dia surah apa? Surah Luqman. Ada cerita tentang satu orang yang soleh, tapi namanya tak disebut. Ulama kata namanya Habib An-Najjar dalam Yasin. Orang soleh juga. Yang tuan-tuan biasa baca tu, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'un. Kan gitu kan? Itu cerita orang soleh. Cuma pagi ni yang saya nak cerita dengan tuan-tuan bukan watak-watak itu. Yang saya nak cerita ialah apa agama pegangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul.
Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad, agamanya Islam. Soalannya, Nabi sebelum dia, sebelum Nabi kita diutuskan, ada Rasul sebelumnya. Putus lama sebelum Rasulullah. Putus, tak ada Rasul, tak ada Rasul. Sebelum dia, Nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa, agama yang dibawa oleh Nabi Isa, agama apa? Kalau tuan-tuan lihat dalam ni Quran, ada satu surah nama dia surah Ali Imran. Dalam surah tu dia cerita Nabi Isa ni dia ada, kalau disebut Hawariyun. Nabi Isa, orang-orang yang ikut dia, yang beriman dengan dia, yang belajar dengan dia, yang rapat dengan dia, dia panggil golongan Hawariyun. Kalau Nabi kita lainlah. Nabi kita, siapa-siapa yang beriman, siapa-siapa yang ikut, siapa-siapa yang dekat, namanya para sahabat. Nama dia wa ashab. Tapi kalau Nabi Isa tadi namanya apa? Namanya apa? Hawariyun. Saya dengar Hawa tu di belakang. Isa juga salah sebut. Hawariyun. Hawariyun. Baik. Dalam Quran cerita, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Ketika mana Nabi Isa mengenal pasti, dapat tahu bahawa ada penentangan, kederhakaan daripada kaumnya, maka ketika itu Nabi Isa bertanya, man ansari ila Allah, siapa yang jadi penolong-penolong aku untuk membawa manusia kepada Allah? Ditanya. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Lalu orang-orang Hawariyun ni yang ada dengan Nabi Isa, mereka pun berkata, wahai Nabi Isa, kami bersedia menjadi penolong-penolong agama Allah. Apa saja? Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa syahad bi anna muslimun. Jadi dia guna kalimah muslimun. Dan bersaksilah wahai Nabi Isa, kami ini semua adalah orang-orang apa? Orang Islam. Jadi daripada ayat ini, muslimun itu besar maknanya, iaitu berserah diri kepada Allah dan beriman dengan apa yang dibawa Nabi Isa. Tapi istilah yang digunakan muslimun, iaitu pengikut Nabi Isa itu agamanya apa? Agamanya Islam, sama dengan kita. Agamanya Islam sama dengan kita. Termasuk juga Nabi Isa sendiri, dia membawa agama Islam. Okey, senang. Sekarang Nabi Isa, kita naik sikit atas. Namanya Nabi Musa alaihissalam. Kes yang tadi, Nabi Musa pun sama. Dalam surah Yunus alaihissalam, Nabi Musa berkata, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantu billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kata Nabi Musa, wahai kaum aku, kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah jika kamu betul-betul in kuntum muslimin, jika benar-benar kamu adalah orang Islam. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Musa sebenarnya juga adalah agama Islam. Sampai ke atas sampai kepada Nabi Adam. Memang agama semua nabi-nabi dan rasul adalah agama Islam. Maknanya pegangan tuan-tuan, kepercayaan tuan-tuan, kepercayaan saya dengan Nabi Musa sama ke tak sama? Sama, sebenarnya sama. Dengan Nabi Ibrahim sama ke tak sama? Sama sebenarnya. Atas lagi, Nabi Nuh, kita dengan Nabi Nuh, kepercayaannya sama ke tak sama? Sama. Termasuk sampailah Rasul yang pertama, Nabi apa? Nabi Adam alaihissalam, semuanya sama. Cuma memang ada berbeza, bukan dalam bab agama, maknanya bukan dalam bab akidah, kepercayaan, bukan. Yang berbeza sikit ada, tapi dalam bab syariah hukum hakam ada beza sikit. Ada beza. Contohnya macam zaman Nabi Adam, hukum syariat yang ada zaman Nabi Adam, adik-beradik boleh kahwin. Jadi sampai masa anak dia bila dah balik, maka adik-adik ni, abang dengan adik ni, lelaki dengan perempuan, tiba-tiba datang perasaan suka, syok, seronok ke adik sendiri. Adakah boleh? Jawapan dia boleh. Adakah berdosa? Jawapannya tak berdosa. Dan mereka itu disyariatkan hukum dia, dinikahkan.
Lalu Nabi Adam nikahkan, maka jadilah keturunan manusia. Zaman itu adik-beradik boleh kahwin. Tapi hukum syarak pada zaman Nabi Muhammad pula syariatnya tak boleh. Dan kalau ada orang dia ada perasaan pada adik-beradik sendiri dengan makna perasaan berlainan jantina, maka ketika itu berdosa. Tak boleh. Dan memang pun tak boleh untuk dinikahkan, dikahwinkan. Memang tak boleh. Sebab syariat ada perbezaan tak sama. Memang macam tu. Tapi dari segi pegangan agama, sebenarnya semuanya sama dari segi kepercayaan. Maknanya gini, kalau Nabi Adam ajarkan kepada anak-anaknya, umatnya, anak-anaknya percaya kepada hari akhirat, sama. Nabi Muhammad pun juga ajarkan percaya kepada hari akhirat. Kalau Nabi Adam ajarkan kepada anak-anaknya, Nabi Ibrahim ajarkan kepada anak-anaknya bahawa kena percaya kepada qada dan qadar, maka kita pun sebagai umat Nabi Muhammad juga sama percaya kepada qada dan qadar. Sebab tu kita syukur agama kita adalah agama apa? Islam. Mudah-mudahan kita mati dengan agama ini, insya-Allah. Jangan merasakan ada kepercayaan lain yang lebih baik dari agama Islam. Itu saja. Sampai bila bertahan? Sampai mati. Tuan-tuan, saya ini tak dapat bayang. Saya Alhamdulillah, dari lahir sampai sekarang Allah pilihkan untuk saya agama Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Islam saya lebih baik, lebih jujur maknanya di hadapan orang dengan belakang orang biar sama. Biar jujur dan mudah-mudahan matinya dalam Islam. Saya tengok cemburu juga, tengok ada video viral Semarang, ada imam, ada semua tengok. Dia meninggal time sujud. Kita tak kata yang tidak sujud tu meninggalnya tak baik, tak. Tapi yang sujud tu kuat prasangka baik kita pada keadaan dia meninggal. Prasangka baik kita kuat. Orang ikhlas, orang yang baik. Jadi kita ni ingin, sebab kita ni pasti mati, cuma tak tahu macam mana matinya. Terus terang saya tengok tuan-tuan puan-puan dari kiri kanan pun sama, sepijit macam bakal jenazah. Video. Maknanya memang kita semua bakal jenazah. Cuma kita tengah fikir, syukur Islam. Saya tak dapat bayang apa tau. Seandainya, na'udzubillah, mudah-mudahan jangan. Seandainya kalau kita sekarang berada di luar agama Islam, macam mana kita nak keluar, nak kenal, nak masuk dalam agama Islam? 2 minggu lepas saya berbual dengan satu imam dekat satu surau kat Kelang Patah, tapi tak boleh sebut kat mana. Dia cerita dengan saya cuma masa tu tengah kuliah saya cerita tentang kepentingan menjaga 2 kalimah syahadah, lebih kurang itulah, masuk Islam, macam mana murtad dan sebagainya, na'udzubillah. Sekali dia cerita, Ustaz, sebelum Ustaz datang kuliah sini, sebelum pandemik lagi kata dia, dulu saya jadi imam kat sini, ada satu hamba Allah tu selalu ikut datang jemaah sembahyang subuh. Dari segi zahir dia, rasanya dia berbangsa India kata dia. Jadi badannya, tangan dia ada tatu-tatu, tapi hari-hari subuh datang. Jadi bila dah beberapa hari datang sembahyang subuh, saya pun tanya dia. Saya tanya dia, awak datang ke sini, awal datang duduk sini ke? Tak, dia kata. Dia kata, saya sebenarnya kerja dekat catering sini. Jadi sebelum masuk kerja, saya datang awal, saya sembahyang subuh. Okeylah, tak apalah, dia nak sembahyang subuh, tak apa. Selang beberapa minggu lepas tu, ini imam ni cerita lah, ada budak Melayu seorang datang, jumpa Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Pak Imam mana nampak tak satu budak muda, budak India sembahyang biasa subuh tu? Pak Imam kata, ada. Saya pernah tanya-tanya dia, Pak Imam tahu tak yang dia tu belum masuk Islam? Dia belum masuk Islam Pak Imam, dia bukan agama Islam. Tapi macam mana dia tak masuk Islam tapi hari-hari datang sembahyang subuh? Imam terkejut. Imam lagi terkejut sebab yang dah lama Islam tak datang sembahyang subuh. Johor tengah rasmikan subuh Jumaat, subuh semarak subuh kan. Saya tengok YB Farid tulis. Jadi imam terkejut lah. Betul ke macam ni? Jadi besok ni bila dia datang, imam tanya dia. Ni kisah lama, saya pun baru tahu. Saya mana tahu, saya tak pernah datang tempat tu dulu ni. Jadi
dia kata, imam tanya, betul. Dia kata, saya memang, dia kata masuk Islam. Masuk Islam tu macam mana? Dia pun tak tahu. Lepas tu tanya, habis kau itu kenapa datang macam ni? Rupanya dia cerita kisah latar belakang dia. Dikatakan dia cerita, tak tahu dia cerita betul tak betul. Dia kata dia dulu masuk penjara dekat Perak. Jadi bila rekod dia baik, kes dia pun tak berapa berat. Dia tu ada kemungkinan nak dibebaskan awal gitu. Jadi masa dalam penjara ni dia pening. Dia kata nak bebas cepat kan. Jadi dia try tukar-tukar Tuhan doa tau. Mula-mula dia try agama ni. Jadi dia kata yang mana makbul, yang itu yang aku nak ikut lepas keluar penjara. Jadi dia try Tuhan A. Contoh sajalah, saya tak nak sebut mana agama lah. Tak makbul. Dia try Tuhan B, ikut dia lah, menurut dia. Sekali dia tengok orang Islam doa, dia try, ya Allah, bebaskan aku dari penjara. Makbul, bebas. Jadi dia tu fikir, oh, agaknya Tuhan ni yang betul agaknya. Menurut dia, kan dia tak tahu kan, kita tak boleh nak salahkan. Jadi akhirnya bila dia keluar penjara, kata dia nak mulakan hidup baru. Jadi dia tak nak duduk area sana, dia pergi merantau sampai sini cari kerja. Jadi dia fikir, oh, Tuhan yang betul tu Tuhan orang Islam lah, kata dia, menurut dia. Jadi macam mana nak jadi orang Islam? Dia tak tahu. Jadi akhirnya dia datang surau. Jadi tengok pagi-pagi orang sembahyang, dia datang sembahyang. Tapi apa baca, apa dia tak tahu. Ikut je lah, ikut dengan perasaan bahawa saya nak jadi orang. Cuma dia tak tahu jadi orang Islam tu sebenarnya dengan mula-mula sekali mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi imam dah terangkan, lepas tu dikatakan dia mengucaplah 2 kalimah syahadat. Tapi nak cerita dengan tuan-tuan, orang nak keluar daripada apa kepercayaan dia, nak memilih agama yang dianuti oleh Nabi dan Rasul, begitu sekali dia punya perjalanan hidup dia yang luar biasa. Kita alhamdulillah sudahlah beragama Islam, dapat kerja yang baik, kemudian Allah dudukkan kita pula dalam majlis Al-Quran untuk mengenal isi kandungan wahyu Allah. Maka kita syukurlah, ini nikmat yang sangat besar. Dan mudah-mudahan setiap orang yang terlibat dalam menjayakan majlis seumpama ini akan diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Belum saya kembalikan kepada pengacara majlis, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati majlis kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka khaira hadha al-yawm, fathahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah, wa na'udhu bika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa Majlis Bandaraya Johor Bahru akan mengadakan malam penghayatan Islam sempena sambutan ulang tahun peristiharaan Majlis Bandaraya Johor Bahru kali ke-30 pada hari ini 4 Januari 2024 bersamaan 22 Jamaadin Akhir di Masjid Kolam Air Taman Kolam Air Johor Bahru bermula pada jam 5 petang. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk sama-sama hadir bagi memeriahkan majlis tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad.
صلى الله